Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Astagfirullahaladzim li wa li walidayya wa la hawla wa quwwata mu'minina wal mu'minat. Astagfirullahaladzim li wa li walidayya wa la hawla wa quwwata mu'minina wal mu'minat. Astagfirullahaladzim li wa li walidayya wa la hawla wa quwwata mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minkum wal amwat. الفاتحة على هدينا وعلى كل صالحة وإلى حديثنا بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأولاده وذريته. شهر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم وهم غافلون. لقد أنزل القوم ونذرهم وهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان وهم معهم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشر بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما وعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا قضينا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا ظاهركم معكم وإن سكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لنا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يرد الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. بين دخول الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المقربين. وأنزلنا على قومه من بعدهم من ذل من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة وإذا هم خامدون. يا صبر على العباد ما يأتيه من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا ما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآيات لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا ومنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ويأكل من ثمره وما عملت أيديهم فلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأرض كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ من النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك
التقدير العظيم نحره والقمر قدرناه منازل حتى عانت الأرض للقديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآيات الله أنا حملنا ذريته في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى فإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تعطيهم من آيات من ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أطعموا ما يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يعصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينزلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سرور فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا ولم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلاها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا ليوم ولا يرجعون ومن عاملهم ناقص في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعام فهم لها مالكون وجعلناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يعيد وهو رميم قل هي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو خلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل الذكر بعد أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا
إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير 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 يا الله 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 يا لطيف 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 الله لطيف بمن يرزق من يشاء وهو القوي العزيز سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على نبيك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على نبيك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على نبيك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على نبيك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على نبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على نبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين استغفر الله العظيم واستغفر الله العظيم واستغفر الله العظيم إلهي الكريم أنت الكريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابته وقرابة رسول الله أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعجب سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تبقينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا صلى من جميع الخيرات في الحياة وبعد الموت إنك السميع القريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجات. اللهم اجعل عاصفا وقرناه من القرآن الذي وما حللناه من لا إله إلا الله وما سبحنا بسبحان الله وما صلينا على نبيك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جماعة بسهاجة منا واصلة ورحمة بفضلك نازلة وبركة إلى إله النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم انزل رحمة والمغفرة والشفاعة والنعمة يا رب من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من أمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد والجنة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة عند الموت. اللهم اهون علينا في شفرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اغفر لنا وبالخير والبركة وأبواب النعمة وأبواب الشهادة وأبواب السلامة وأبواب الرزق وأبواب الجنة. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربينا صغارا واجعل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منكم والأموات. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك سلامة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا مجير برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار برحمتك يا أرحم الراحمين. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus ketua pengajian kita Al-Ustaz Al-Haj Ali, wabil khusus tuan rumah Mas Mawardi beserta keluarga semuanya, yarhamukumullah wa yarda ankum wa yubarik lakum. Semoga kita semua selalu mendapatkan rahmat, ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk malam kali ini kita mengambil tema Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak salah insyaallah nempatin tanggal itu hari Ahad malam Senin besok, benar ya? Isra Mi'rajnya kan Senin tanggal merah tuh. Ya, terus Selasa tanggal hitam, Rabu tanggal merah lagi. Bener ya? Mantap. Waduh, lanjut lah. Panjang. Iya. Yang libur. Kita kerja. Duit. Nyai.
Untuk Isra Mi'raj itu ada dua kata. Yang pertama Isra, yang kedua Mi'raj. Itu maksudnya beda. Isra adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu namanya Isra, perjalanan horizontal. Mi'raj adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha, perjalanan vertikal. Nah, untuk Isra dalilnya ini, yaitu Al-Isra ayat pertama. Al-Isra itu surat ke-17. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Pakainya subhana, maha suci Allah. Kata para ulama, ini menunjukkan sesuatu yang dahsyat. Makanya pakainya subhana. Kalau ada petir, guntur juga subhanallah gitu. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Allah adalah maha mendengar lagi maha mengetahui. Dari ayat ini ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi. Yang pertama adalah memperjalankan. Jadi Allah yang memperjalankan Nabi, bukan Nabi jalan sendiri, bukan. Maka wajar kalau seandainya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, pada saat itu yang kendaraan paling kencang adalah kuda. Itu juga sampai minggu-mingguan, wakil sampai sebulan. Tapi oleh Nabi sudah sampai satu malam, hanya sebagian malam saja. Wajar, kenapa? Karena diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nomor dua, ini nanti ada perbedaan pendapat. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, apakah benar-benar Masjidil Haram, apa sekitar Masjidil Haram? Nanti kita bahas. Selanjutnya yang diberkahi sekelilingnya, teman-teman semuanya, kalau kita lihat peta dari Mekah sampai ke Palestina itu melewati negara-negara yang sekarang ini negara-negara kaya. Disitulah kata para ulama, arti dari diberkahi sekelilingnya ini, jadi tempat-tempat yang dilewati oleh Isra-nya Nabi itu berkah semuanya. Makanya sampai sekarang ini jadi negara-negara yang kaya raya. Nah, lanjut. Ini banyak ini selesai gitu. Ini aja sudah saya potong. Kalau nggak dipotong nggak bakal selesai. Lanjut. Mi'raj sudah tadi. Kalau Mi'raj dalilnya ini, bukan yang tadi. Mi'raj dalilnya An-Najm. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Dan sungguh dia Muhammad telah melihatnya dalam rupa yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha. Indaha jannatul ma'wa, di dekatnya ada surga tempat tinggal. Idh yaksha sidrata ma yaksha, yaitu Muhammad melihat Jibril ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Mazahal basaru wa ma taha, penglihatannya Muhammad tidak menyimpang dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, sungguh dia telah melihat bagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling besar. Ini dalil Mi'raj. Jadi kapan-kapan kalau kita ada pengajian Isra Mi'raj, kalau ada yang baca Quran, paling ya dua lah, tadi sama ini dibaca juga. An-Najm 13 sampai 18. Ya, inda Sidratil Muntaha. Mana tadi? Soalnya baca. Ya.
Nah, sekarang lantas ada pertanyaan, perjalanan Nabi itu roh saja apa jasad dan rohnya? Jawabannya adalah jasad dan roh. Kenapa? Kalau cuma roh saja nggak ada orang ingkar, kayak orang mimpi. Nggak ada orang ingkar mimpi mama yang muhal aja bisa jadi iya. Makanya ada saat itu banyak orang kafir, banyak orang murtad, sampai yang tadinya Islam nggak percaya. Itu gara-gara memang disebutkan roh dan jasadnya. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Latar belakang Isra Mi'raj. Kenapa kok sampai Nabi baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dikasih Isra Mi'raj oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Yang pertama adalah Nabi sudah dakwah lebih dari 10 tahun. Dikisahkan Isra Mi'raj itu kejadiannya di tahun ke-11. Ketika Nabi sudah menjadi Nabi, berarti umur 51. Tapi tetap mendapatkan ancaman, intimidasi dan bahkan pemboikotan. Yang kedua, gara-gara Abu Thalib wafat. Ini adalah bentengnya Nabi. Orang Quraisy saat itu, orang Mekah saat itu segel mau nyakitin Nabi gara-gara melihat orang ini, Abu Thalib. Dan selanjutnya adalah Khadijah wafat, istri Nabi. Ini juga bentengnya Nabi. Orang yang melindungi Nabi, yang bikin orang Mekah saat itu nggak berani otak-otak Nabi. Kenapa? Karena di kiri kanan beliau ada orang-orang hebat ini. Orang satu orang kaya, yang kedua tokoh, dan yang terakhir adalah berdakwah ke Taif dan ditolak keras oleh masyarakat Taif. Itu juga pernah kita sampaikan bahwa ketika Nabi diancam, ditinggal wafat oleh papanda, ditinggal wafat oleh istri, bahkan mau dibunuh oleh orang-orang Mekah, apa kata orang Taif? Udah kesini aja Muhammad, ajak aja beberapa sahabat kamu kesini, nanti kamu di sini akan aman. Benar, Nabi apa namanya nih? Ikutin saran mereka. Nabi dengan beberapa sahabat ke Taif. Belum sampai masuk Taif, bukan marhaban ahlan wa sahlan bi hudurikum yang disampaikan orang Taif, bukan ya Nabi salam alaika, bukan. Akan tetapi justru lemparan batu, lemparan kayu, kotoran dan seterusnya, sampai pelipis Nabi berdarah. Disitulah teman-teman semuanya, hingga Malakul Jabal, malaikat penunggu gunung, nggak terima. Sampai nawarin ke Nabi, ya Rasulullah, kalau mengizinkan ya Rasul, tak angkat gunung ini, tak bikin orang-orang Taif, keterlaluan mereka. Apa kata Nabi? Jangan. Saya harapkan nanti akan lahir dari tulang-tulangan sulbi mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah bedanya Nabi kita dengan Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh ketika ditentang umatnya, bahkan ketika malah diusir oleh umatnya, apa doa beliau? Rabbila tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan kau sisakan di muka bumi ini satu keluarga kafir pun, ya Allah. Kenapa? Kalau kau sisakan satu keluarga kafir, nanti mereka punya anak kafir lagi. Itu doanya Nabi Nuh diturutin oleh Allah hingga banjir bandang sedunia. Tapi Nabi kita, Nabi Muhammad SAW tidak begitu. Ketika malaikat menawarkan, gimana? Tak musnahin semua, tak berhenti gunung. Apa kata Nabi? Jangan. Saya harap nanti akan lahir dari tulang sulbi mereka keturunan-keturunan yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dijabah juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hingga sekarang kabarnya Taif itu 100% Islam. Dijabah. Iya. Tuh, jadi alhamdulillah yang nggak Islam seandainya ada pun nggak bakal bisa sampai di situ, nggak betah apa-apa. Ya karena doa Nabi baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang ancaman dan perbedaan yang pertama tadi bagaimana ini ceritanya? Jadi di akhir-akhir periode Mekah
itu baginda Nabi dan para sahabat serta keluarga beliau, keluarga besar beliau itu diboikot oleh orang-orang Mekah. Nih, tekad Quraisy membunuh Nabi masih belum padam, bahkan bertekad merusak perlindungan Abu Thalib. Abu Thalib masih hidup aja masih berusaha mereka sepakat secara terang-terangan untuk membunuh Nabi. Nih, Abu Thalib mengumpulkan Bani Hashim dan Bani Muthalib untuk siap melindungi Nabi. Bani Hashim dan Bani Muthalib, Muslim maupun kafir, sepakat siap melindungi Nabi ini. Orang Arab tuh ada bagusnya di sini. Walaupun mereka beda keyakinan, tapi mereka masih mau kompak kalau satu klan, apa namanya tuh, satu keturunan, masih saudara. Nih ya, Bani Hashim, Bani Muthalib kompak semua, baik yang Muslim maupun yang kafir, mereka siap melindungi Nabi. Kecuali Abu Lahab yang belok. Gara-gara Abu Lahab ini dapat pujian dari Hindun binti Utbah. Entah itu yang Hindun itu yang makan jantungnya Hamzah. Iya. Iya. Jadi ketika perang Uhud, paman Hamzah, pamannya Nabi Islam, yang Islam itu terbunuh. Oh, terus ada orang perempuan saking gregetannya, mana Hamzah, mana Hamzah, udah mati itu, udah meninggal, itu masih diparahin, terus ditubruk, badannya dibelah, jantungnya dimakan. Saking kuncinya Hindun yang tadi itu. Nah, lanjut. Melihat konstelasi terakhir, kafir Quraisy sepakat boikot. Akhirnya mereka sepakat memboikot. Apa boikotnya nih? Larangan menikah, jual beli, berteman, berkumpul, masuk rumah, ngomong, damai, belas kasihan, hingga Nabi diserahkan untuk dibunuh. Pokoknya kalau Nabi nggak diserahin, ini semuanya nggak bisa. Orang Makkah nggak boleh nikahin sahabat Nabi, nggak boleh nikahin orang Islam, nggak boleh nikahin keluarga besar Nabi. Pun sebaliknya, nggak boleh jual beli, nggak boleh ngobrol, nggak boleh berteman juga. Diboikot. Butir-butir di atas menunjukkan kafir Quraisy telah merencanakannya dengan sangat matang melalui musyawarah. Piagam dolim tersebut ditulis oleh Mansur bin Ikrimah bin Amir. Nah, nih. Akhirnya Nabi doa sehingga tangannya si penulis ini lumpuh. Piagam kedoliman tadi digantung di Ka'bah. Jadi dari dulu itu orang Mekah itu menganggap Ka'bah itu sesuatu yang sakral. Makanya ketika mereka menganggap sesuatu yang penting tetap ditulis di Ka'bah. Digantung di Ka'bah, ditaruh di Ka'bah. Nah, lanjut. Ada orang ini Bani Hashim termasuk. Karena sudah ini Nabi ya, teman-teman. Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib. Iya, jadi apa ya? Ketemunya nanti di Mbah Hashim. Ketemunya. Akhirnya apa? Akhirnya ya mereka juga nggak bisa beli. Kalau musim haji, orang-orang yang datang ke Mekah nggak boleh jualan ke sahabat Nabi, nggak boleh. Bisanya sahabat Nabi nyari-nyari kesempatan belinya di luar Mekah. Tapi kan berat seperti itu, nggak semua orang mampu. Nah, lanjut. Disinilah teman-teman semuanya dikisahkan hingga hartanya Khadijah habis. Pemboikotan itu selama 3 tahun. Coba bayangin 3 tahun diboikot. Akhirnya apa? Di-backup oleh Bunda Khadijah dengan harta beliau sampai habis-habisan. Nanti akhirnya Bunda Khadijah meninggal nanti. Balik lagi ya ini. Nah tuh 3 tahun. 3 tahun diboikot. Dari Muharram tahun ke-7 kenabian hingga tahun ke-10. 3 tahun. Akhirnya apa? Nabi tinggal di perkampungan Bani Muthalib. Ketiadaan bahan pangan hingga mengkonsumsi dedaunan. Seringkali para wanita dan anak-anak merintih. Zaman dulu Islam sampai seperti ini. Zaman sekarang kita bisa makan enak begini banyak di depan kita.
Coba mana ujian buat kita. Makanya bersyukur. Kita nggak diuji kayak orang-orang zaman dulu. Bukan beda. Allah tahu kita bakal kuat kali diuji. Makanya kita nggak diuji kayak orang-orang zaman dulu. Bayangin siapa tuh yang budak yang bapak ibunya dibunuh itu. Siapa yang syahid pertama kali? Bukan budak yang anak bapak ibu masuk Islam, terus bapaknya ditarik onta sana onta sini, ibunya di bukan lupa nanti ketemu lagi. Bukan iya pertama kali syahid siapa? Nggak ada. Syahid pertama siapa? Syahid pertama di Islam. Bilang. Aduh, lupa saya. Iya ini. Itu Marfu'ah. Siapa namanya? Sumayyah itu ibunya. Bapak suaminya siapa? Sumayyah. Siapa Yazid? Yasir bin Amir. Ada bilang Yasar bin Ammar. Itu Sumayyah itu ibunya. Iya Yasar itu. Coba kalau begitu gimana? Harga mahal akidah yang harus dibayar dengan pengorbanan besar. Bahan makanan akhirnya diselundupkan seperti nih Halimah Sa'diyah, orang dari pelosok kampung datang ngoyo-ngoyo ke tempat baginda Nabi buat menundukkan makanan. Hakim bin Hizam yang pengelolaannya Khadijah. Nah sampai ini Abu Jahal sampai berantem nih gara-gara tadi masalah pemboikotan. Walau demikian tarbiyah dan dakwah berhenti. Zaman dulu Islam sampai seperti itu. Tahun kesedihan sudah diboikot 3 tahun, habis-habisan kelaparan semuanya, susah. Tiba-tiba Pamanda Abu Thalib, orang yang merawat Nabi dari kecil, meninggal. Orang yang membentengin Nabi, yang gara-gara beliau orang kafir gak terlalu parah-parah banget ke Nabi, agak segan, malah meninggal. Dan yang paling nyesek adalah sampai meninggal beliau masih belum syahadat. Coba kita dirumatin orang yang baik banget sama kita, tapi sampai meninggal beda sama kita, kan nyeseknya di situ. Ya rame itu ya, masuk neraka itu kan? Berarti sebelum bapaknya Ali bin Abi Thalib. Iya, yang dia rame itu kan? Nah itu nanti ada beda pendapat. Ini saya ngomong yang sekarang dulu, yang ketika wafatnya dulu. Nah, ada di beberapa buku rawi itu yang menceritakan bahwa di beberapa tahun kemudian setelah Nabi hijrah ada permintaan Nabi yaitu menghidupkan orang tua dan paman Abu Thalib untuk bersyahadat. Salah satunya adalah menyelamatkan Abu Thalib. Nomor 2 adalah biar mereka ini masuk ke umatnya Nabi. Ayahnya Nabi kan nggak masuk umatnya Nabi, ibunya Nabi kan masuk umat Nabi. Nah, di situ ada Nabi. Cuman ini beda pendapat. Ada yang bilang diterima, ada yang bilang ditolak. Khusus orang tua Nabi nggak bisa dihukumi karena memang belum ada Islam, masih zaman Fatrah, masih zaman kosong. Tapi Pamanda Abu Thalib ini yang jadi perdebatan. Apakah beliau tetap kafir sampai kiamat? Apakah benar tadi di tengah-tengah dakwah Nabi ketika di Madinah beliau dihidupkan kembali di syahadatkan? Wallahu a'lam. Ada yang bilang yang namanya permintaannya seorang kekasih wajar kalau saja diturutin. Ada yang bilang begitu. Berbatik kali ya. Terserah lah itulah. Yang penting tadi ini cerita ketika saat wafat. Saat wafat beliau sebelum bersyahadat. Ketika wafat yang awal ini. Sampai Nabi bilang begini, demi Allah Bapak, udah syahadat aja. Kalau Bapak punya dosa-dosa tak mintain ampun ke Allah. Sampai begitu. Coba kalau badan betul ya. Udah pasang badan ada. Berarti KKN dari zaman dulu ya. Tetap bersyahadat.
Gara-gara apa? Ketika beliau mau meninggal, yang ada di situ nggak cuma Nabi, Abu Lahab juga di situ. Karena di sini ada nggak sini? Yang Abu Lahab bilang itu. Bukan yang Abu Lahab. Oh bukan. Abu Mawardi. Itu kan Al-Quran yang mengarang kan. Ya. Sufi kan. Hingga akhirnya Abu Lahab begini, Abu Lahab bilangnya, kamu tega mau ninggalin agama nenek moyang, kata Abu Lahab. Nah, pokoknya kirit-kiritan lah. Seakan-akan antara malaikat sama setan itu kirit-kiritan itu. Dia tarik-tarikan. Di situ hingga wafat tidak bersyahadat. Tapi iman. Seorang Abu Thalib nggak mungkin nggak iman. Beliau yakin kalau Muhammad itu Nabi, yakin kalau Tuhan itu Allah, cuman tidak diucapkan. Ini namanya mukmin tapi bukan Muslim. Ya, jadi makanya nggak bisa terus ketika beliau meninggal disolatin, nggak bisa, karena disolat nyolatin jenazah itu hukum untuk sesuatu yang kelihatan, yang lahiriah itu Islam, iman itu nggak kelihatan. Terus gimana nanti di sananya Pak Ustadz? Wallahu a'lam, terserah Allah lah. Udah yang penting kita tahu Abu Thalib itu orang baik. Sampai meninggal beliau sebagai pembela Nabi. Hanya saja nasibnya beliau gak sadar. Udah gitu. Tapi sedih beneran. Makanya sampai turun ayat innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Surat Al-Qasas. Sungguh kau wahai Muhammad la tahdi man ahbabta, gak bisa kau kasih petunjuk orang yang kau cintai. Walaupun kau cinta terus kasih petunjuk gak bisa. Walakin Allah, tetapi Allah yahdi man yasha, Allah lah yang memberikan petunjuk kepada yang dikehendaki. Wa huwa a'lamu, Allah tahu bil muhtadin, siapa orang yang mendapatkan petunjuk. Tuh. Jadi petunjuk hak prerogatif Allah. Yang ini maka Nabi waladina amanu yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum anna ashabul jahim. Enggak boleh seorang nabi dan orang yang beriman memintakan ampun untuk orang musyrik. Iya. Walau kanu uli qurba, walaupun orang musyrik ini keluarga sendiri. Mimba di mata bayyana lahum, setelah jelas bagi mereka anda ashabul jahim, bahwa mereka itu termasuk golongan neraka, nggak bisa. Ini dalil bahwa orang Islam nggak boleh mendoakan yang sifatnya ukhrawi, sifatnya akhirat kepada non muslim. Kalau doa yang sifatnya duniawi boleh. Contoh, mau kemana? Mau pulang kampung, terus semoga selamat ya sampai pulang balik lagi. Ya, itu kan sehat ya. Nah itu namanya doa duniawi ya. Pas lagi buka toko, udah semoga sukses ya. Itu kan doa duniawi. Semoga banyak umur dan hidayah gitu. Nah, kalau doa ukhrawi yang boleh hanya doa mendapatkan hidayah. Tapi masuk doa begitu. Kalau doa begini nggak boleh. Semoga dosa-dosamu diampuni oleh Allah, nggak boleh begitu. Iya nggak boleh. Kita ulangi lagi. Kalau doanya sifatnya duniawi boleh. Kalau doanya sifatnya ukhrawi akhirat nggak boleh. Kebaikan akhirat. Kecuali doa agar dia mendapatkan hidayah itu udah pasti. Nah sekarang pertanyaannya nih. Nanti silakan dijawab sendiri. Selamat hari Natal. Itu doa duniawi apa ukhrawi, terserah itu. Terserah. Ada perbedaan pendapat karena beda menafsir. Yang bilang nggak boleh pasti itu nganggapnya agama. Iya. Pasti nganggap itu hal agama. Nggak bisa Pak Ustaz, itu agama. Tapi yang bilang boleh pasti itu nganggapnya duniawi saja. Nah, itu kan udah kayak orang ulang tahun aja Pak Ustaz gitu. Ya, terserah kan tadi rumusnya begini. Kalau doanya duniawi boleh. Kalau doanya sifatnya ukhrawi nggak boleh. Terserah Bapak masukkan kemana itu. Gitu aja kan Pak. Mungkin nilainya dia dalam duniawi. Ya, kalau pejabat memang dia ayomin semuanya kan.
Ya istilahnya beginilah, gampangnya tuh begini, selamat Natal itu. Kalau bagi pejabat itu sama kayak selamat Lebaran ya, selamat seneng-seneng ya, selamat Hari Raya ya, begitulah kira-kira lah. Itu. Nah cuman ya tadi kembali ke masing-masing yang menafsirkan. Kalau bapak tafsir ke ukhrawi nggak boleh, kalau ke dunawi boleh. Nah disinilah akhirnya orang kafir itu dibagi menjadi 3. Yang pertama simpati dan membela Islam seperti Abu Thalib. Kalau kita ada teman Muslim yang seperti ini, silahkan bapak akrab-akraban, silahkan, tak apa-apa. Bahkan Nabi aja menjadikan Abu Thalib jadi bisa. Nabi punya putri Fatimah, Abu Thalib punya anak Ali. Fatimah sama Ali nikah, berarti dalam hal ini kan Nabi bisa sama Abu Thalib. Dalam hal ini kan, tak apa-apa karena tadi yang penting kan anaknya Ali. Siapa yang meragukan keimanan Ali? Ada. Makanya dulu pernah ada yang nanya, Ustaz ya, boleh nggak saya nikah sama mu'alaf? Namanya begitu. Dia itu orangnya baik Ustaz. Dia masuk Islam, dia tertarik Islam. Dan alhamdulillah melalui saya gini-gini gitu kan. Saya bilang ya nggak apa-apa, asal mu'alafnya kayak Umar saja. Iya. Dan kira-kira imannya kuatnya kayak Umar. Iya, Umar juga Allah. Tapi dari dia kafir ke Islam itu kan 180 derajat. Bukan transaksional ya. Bukan. Ketika Umar masih kafir, kayak apa dia benci Islam. Tapi begitu dia Islam, kayak apa dia mencintai Islam. Nah, kalau mu'alafnya kayak Umar, apa-apa sih gitu. Kalau mu'alafnya masih diragukan, kalau bisa cari yang benar aja lah. Bukan nyantar kamu yang pimpin dia, malah kamu yang katot dia lah gitu. Ya ke bawah. Ya tadi boleh nggak apa-apa. Nah, apalagi kelas Ali. Ali dari kecil udah Islam. Anak kecil yang pertama kali masuk Islam Ali bin Abi Thalib. Artinya apa? Dia nggak pernah mu'alaf. Nah, yang kedua, imannya Ali udah diragukan lagi. Yang ketiga, sang besan ini juga seorang walaupun non Muslim tapi pembela Islam. Ya udah silahkan. Yang nomor 2, ada yang netral atau nggak bela Islam tapi juga nggak musuhin. Banyak waktu itu ada namanya Utbah bin Rabi'ah, nggak netral dia, ganggu Nabi ya, bela Nabi ya. Nah kita kalau punya tetangga yang seperti ini, boleh kita bersosial, tapi ala kadarnya. Kalau seperti ini, boleh kita akrab. Orang manfaat ke agama kita. Tapi kalau seperti ini, jadi terima. Jangan kita suudon semua non-muslim pasti musuh Islam, belum tentu. Ternyata ada juga non-muslim yang cinta Islam banyak. Boleh nggak apa-apa. Nah yang ketiga ini yang jangan ini. Jangan deket-deket lah. Percuma. Bukannya kita ngajak dia, malah dia yang ngajak-ngajak kita. Banyak pantorotnya kalau ini. Punya tetangga begini, aduh naudzubillah. Nah, jadi orang kafir pun macam-macam. Gak semuanya harus kita jauhi, gak semuanya boleh kita deketin. Lihat-lihat dia kelompok yang mana. Lanjut. Tahun kesedihan. Setelah Abu Thalib wafat, Bunda Khadijah menyusul 2-3 bulan kemudian menghadap Allah Subhanahu wa taala. Umur beliau 65 tahun saat wafat. Rasul berumur 15 tahun. Ya kan? Jadi beliau 65, Nabi 50. Masalahnya Pak, coba yang pertama di boikot orang Mekah, Nabi udah kesusahan, kepayahan. Nomor 2 ditinggal wafat Pamanda Abu Thalib, Nabi sedih. Ditinggal wafat lagi Khadijah sang istri. Yang mana sang istri ini seperti ini orangnya. Baik. 25 tahun dampingin Nabi. Pernikahan penuh berkah. Apa namanya? Kebalikannya poligami apa namanya? Monogami itu Mas. Ya. Monogami dengan Bunda Khadijah. Enggak pernah terpikir poligami. Iya kan?
Kalau ini pertama Itu baru nggak bisa. Kasih sayang yang tulus, saking tulusnya sampai hartanya habis buat dakwahnya suami. Sebenarnya 25 tahun. Tuh, kita tak nanti di bawah nih. Lanjut, orang yang pertama kali beriman dari kalangan perempuan, Nabi dakwah yang pertama kali iman istri sendiri. Nah ini ngajarin kepada kita, kalau kita mau berbuat baik dari dalam dululah. Jangan orang-orang suruh baik, kita sendirinya masih berantakan apalagi keluarga kita. Jangan. Bersabar ditinggal Qasim dan Abdullah waktu ini kan dua-duanya meninggal waktu kecil nih. Anak-anak ini. Penguat dan penopang saat turun wahyu pertama. Perlindungan, dukungan, pertolongan penuh dalam dakwah, pendamping dalam jihad dan dakwah. Hasil dakwahnya cahaya iman di rumah anak-anak Nabi, semuanya Islam semuanya, beriman semuanya. Hebatnya Nabi itu. Walaupun di tempat yang seperti itu, keluarga beliau sukses semuanya. Bersabar beliau koyah berhijrah ke Habasyah, penyerahan sepenuhnya jiwa dan harta wujud tajarruh. Bersabar dalam pemboikotan, harta beliau habis dalam pemboikotan. Sampai ketika beliau meninggal dikisahkan, itu kain kafannya ketika dibuat menutupin wajah kepala, kaki nongol. Buat menutupin kaki kepala nongol. Coba suami mana yang gak nangis? Istri yang selama ini nemenin, hartanya habis buat beliau, sampai meninggal aja kainnya kurang. Sepertiga kekayaan Mekah punya Khadijah, habis semuanya buat dakwahnya sang suami. Kurang cintanya apa? Pas meninggal di hadapan suami, kain kafannya kurang. Menyesalnya kayak apa itu? Mampu mendidik putra putri yang tabah dalam boikot. Nabi punya anak itu dari Khadijah, dari istri yang lain punya anak. Dari Khadijah 6, 7 itu kan Ibrahim kan dari yang siapa Juwairiyah. Itu 6. Oh, yang hidup cuma 1, Fatimah. Yang punya keturunan itu dari Khadijah. Fatimah itu binti Rasulullah, binti Khadijah. Itu kesempurnaan model seorang istri yang sholihah dalam lengkap semua. Makanya apa namanya, yang Mbah Mun gurunya Gus Bah itu kalau Khadijah senang banget gitu. Coba punya nyanyian apa tuh? Yang qasidahnya lupa saya. Bukan Aisyah bukan? Bukan Khadijah yang di itu. Enggak. Gitu bahasa Arab semua. Iya. Melinda dan Ya. Karena tumpuk-tumpuk sama masyarakat Mekah diboikot. Kalau Ama Pamanda Abu Thalib ditinggal wafat, ama istri tercinta ditinggal wafat, sampai ke Taif dibohongin orang Taif, malah dilemparin. Disitulah tahun itu namanya tahun Amul Huzni, tahun kesedihan namanya. Amul itu tahun kesedihan. Saya sedih banget karena saking sedihnya pol itulah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih kemuliaan Nabi namanya Isra Mi'raj. Dari jatuh yang sejatuh-jatuhnya akhirnya diangkat setinggi-tingginya sampai melampaui langit. Isra Mi'raj itu perjalanan Nabi dari Mekah ke Palestina ke Sidratul Muntaha bolak-balik. Ya, kalau bahasa kerennya, bahasa mukjizatnya namanya Isra Mi'raj. Kalau bahasa kita ya namanya healing. Nah, jadi healing itu ada dalilnya Mas Bayan. Kalau lagi pusing, healing. Nabi pusing itu semua itu. Tertekan itu beliau itu. Hanya healing. Makanya umatnya pada healing gitu kalau pada. Ada dalilnya, ada gitu. Tapi beda healingnya Nabi dengan healingnya kita. Sejak healing ya, yang punya. Iya. Hakikat Isra, biar tahu dulu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Waktu terjadinya beda pendapat, jadi nggak usah bingung nih. Ada yang bilang pendapat di tanah air yang paling banyak itu 27 Rajab. Ini adalah di sejarah Ibnu Ishaq dan lain-lain. Ada yang bilang 20 bulan sebelum hijrah Imam Nawawi.
Nabi bertolak dari Makkah itu juga ada beda pendapat detail lokasinya. Ada bilang dari Masjidil Haram, dari wilayah masjid. Ada bilang dari rumah Ummu Hani Abu Thalib, jadi apa nih? Saudara Misa, iya kan, sepupu. Ada bilang Syi'ib Abi Thalib, ada bilang rumah Nabi dari rumah Nabi sendiri. Ini Imam Suyuti. Nabi mengalami Isra dengan jasad dan roh. Kenapa? Karena kalau roh doang orang kafir nggak mungkin ingkar. Karena roh itu juga kayak mimpi. Ya lanjut. Nah, ketika perjalanan Isra itulah ada ini pembelahan dada. Jadi Nabi itu dibelah dadanya, dibersihkan, terus dicuci oleh malaikat Jibril Mikail. Betul. Nih, nanti riwayat Bukhari. Nah, nanti ada beberapa kali, tidak cuma sekali beliau. Beberapa kali dibersih pakai air zam-zam. Kalau yang udah malaikat aman, nggak usah pakai bius. Ya, jangan itu yang kayak kita ya. Ibadah waalaikumsalam kalau kita. Lanjut. Nih di sini Mas, yang tadi yang ditanya waktu kecil. Nah nih kecil ketika masih dengan Halimah, nih ada yang bilang 2 kali, yaitu ketika kecil dan ketika saudara. Ada yang bilang 3 kali, yaitu tambah lagi ketika mau menerima wahyu. Ada yang bilang 4 kali, yaitu ketika remaja. Jadi beda-beda pendapat. Yang pasti hikmahnya adalah makin dibersihin berarti makin insya Allah ada sesuatu yang bersih itu tetap dibersihin lagi. Iya, ada bekasnya. Itu yang ikut di rumahnya Nabi itu siapa namanya? Malik, siapa namanya? Anas bin Malik. Itu ayahnya Anas ini Anas ini. Iya. Saya pernah melihat di dada Nabi itu bekas kayak jahitan itu, bekas tutupan. Jadi mau ada bekas sampai mana? Waktu beliau dibedah ya tadilah buat. Sebenarnya juga bisa ngilangin. Cuman kan mungkin hikmahnya adalah ya buat tanda kalau memang pernah benar-benar dibedah. Dan lanjut. Nah buruk, jangan macam-macam ya teman-teman semuanya. Buruk itu binatang, bukannya manusia. Kepala manusia enggak. Itu mah cerita Israiliyat untuk jelek-jelekin Nabi itu ya kan, nah yang perempuan itu jangan. Tuh, jadi buruk itu tetap binatang, walaupun binatang khusus kendaraan surga dia. Kenapa kok buruk bisa seperti itu larinya? Jadi sekali melangkah jauhnya adalah sejauh mata memandang. Itu buruk itu. Ya teman-teman bayangin aja nanti kalau kita di surga terus naiknya Ferrari seandainya, kapan mau ke tempat tetangga kita? Orang surga aja di dunia naik Ferrari, kapan mau nyampe tetangga? Kalau mau main-main saja main ke tempat Sofian seandainya begitu seandainya. Dia punya Rolls Royce. Nggak nyampe. Nggak nyampe kalau di surga pakai Rolls Royce. Buruk deh, mang kendaraannya. Kalau korban masih kambing budu. Adanya rock. Jadi kenapa buruk ini jadi kendaraan surga? Karena surga itu luas. Kalau kendaraannya cuma pesawat, udah nyampe. Lanjut. Dan itu sudah dinaikin Nabi ketika di dunia. Nah ini sampai buruk dan ditegur sama Nabi. Ini tuh kalau nggak salah tuh radhiyallahu anhu itu kenapa jadi bertanya ya? Ya udah nggak apa-apa. Beda PowerPoint-nya saya kuno yang punya saya. Jadi kebaca. Ya. Jadi sampai buruk itu dibilang sama malaikat Jibril, kamu tuh diem. Yang mau naikin kamu itu orang yang paling mulia. Terus akhirnya baru dia mau. Jadi kalau ini nggak ada hadis ya. Oh nggak hadis, nggak di kitab yang tenar. Kalau ini di kitab cerita. Wallahu alam apakah itu ngambilnya dari hadis ataupun enggak. Jadi gini, ini di kitab Baqaul Akhbar kalau saya ingatnya itu.
sebelum Nabi Isra Mi'raj itu Allah Subhanahu wa Ta'ala nyuruh malaikat Jibril ngambil satu buruk di surga sebagai kendaraan. Nah, ketika malaikat Jibril ke surga, dilihat banyak sekali buruk, yang pantas yang mana ya ini buruk ya, gitu kan? Dan ternyata buruk yang lain pada lari-larian, pada semangat gitu kan. Ada satu buruk yang diem aja. Ditanyain, kamu kenapa? Kok diem aja? Aku kangen, penasaran. Penasaran apaan? Pengen tahu yang namanya Nabi Muhammad itu kayak apa sih orangnya. Tuh. Nah, beneran iya. Kamu mau ketemu? Mau. Ya udah, ayo ikut saya. Ntar kamu biar jadi tunggangannya Nabi Muhammad. Beneran, wah langsung tuh. Diajak, itu gila minta ampun itu. Sampai nggak bisa diam. Sampai ketemu Nabi itu masih loncat-loncat terus. Kalau ketemu Nabi. Nah terus ditegur mereka Jibril ini, kamu tuh mau dinaikin sama orang yang paling mulia, udah anteng. Apa jawaban buruk? Nggak bisa, ini otomatis namanya udah kegirangan. Otomatis ini, otomatis kegirangan. Apa namanya? Euforia ya gitu pokoknya. Udah otomatis. Sampai akhirnya apa? Buruk bilangnya, saya bisa diem tapi Nabi Muhammad harus janji. Janji apa? Besok di surga juga naiknya saya lagi. Oh curang deh, buruk ya. Ya udah iya kata Nabi kan. Gak bisa, harus ada tangan. Tangan kontrak. Asal diceplek Nabi ada cat tangannya di situ. Baru di buruknya apa? Udah enak banget. Tunggangan dunia akhirat. Nah itu saya dengar di Bapak Itulah. Apakah yang nulis ngambil hati seperti Allah alam. Lanjut. Bisa saja Nabi sampai ke Al-Aqsa tanpa kendaraan sama sekali karena Allah Maha Kuasa, tapi adanya kendaraan menunjukkan kemuliaan beliau. Nah, lanjut. Ini ya panjangnya. Panjangnya segitu 1, 2, 3, 9 kilometer itu kalau lurus. Apakah dulu jalannya lurus? Allah dia diceritain detail lurus sepanjang jalannya. Malam Jakarta Tegel. Terus dari sini naik ke atas namanya Mi'raj. Dari sini naik ke atas namanya Mi'raj. Dan di sini nanti yang ketemu macam-macam di sini tuh. Yang ketemu para pedagang dan seterusnya. Nah ini juga ketemu macam-macam nanti di sini. Pakai pesawat aja kira-kira segini. Bolak-balik berapa? Itu zaman dulu hampir 2 jam lah, 1 jam 40 menit. Iya. Zaman dulu. Makanya zaman dulu banyak yang gak percaya. Dah lanjut. Ini dari Mekah ke Yerusalem. Ini tadi yang dibilang kan alladzi barokna haulahu, yang kami berkahkan kiri kanannya. Dan ternyata negara-negara yang sepanjang ini negara kaya-raya semua sampai sekarang ini. Nah, tiba di Al-Aqsa. Kemudian aku mengendarinya buruk hingga aku sampai ke Baitul Maqdis. Kalau aku mengikatnya tetap diikat Pak, walaupun buruknya nggak bakal kabur dengan sebuah lingkaran di mana para nabi dulu mengikatnya. Kemudian aku masuk ke masjid sholat 2 rakaat dalamnya. Nah nanti sholatnya nabi zaman dulu apakah kayak sekarang? Wallahu a'lam. Yang penting memang sudah ada sholat. Ya. Sekarang di mana para nabi dulu mengikatin. Ada, coba nanti dilihatin kita. Tak bawa Pak di sini. Oh di sini nih, diikatkan sebelah sini. Batu ini ada kayaknya kok. Coba nanti dideketin lagi. Itu makhlubah namanya. Itu kapan-kapan lah kita kesana bareng-bareng. Beri, jangan Ini ilmu yang di sini. Yang penting kalau di sana itu, kalau yang namanya Islami banget itu malah gak susah. Aduh, rock and roll. Ya, karena dihituin nama Israel itu tentara
Nih, batu pijakan ketika Nabi turun dari buruk mau naik ke atas. ya Sahra. Gede banget. Dan itu juga jadi kiblatnya orang zaman dulu. Zaman dulu kan kiblatnya kan Masjidil Aqsa. Batu Sahra di sini tadi itu. Kalau masjidnya itu di sini. Nah, orang-orang dikiranya Masjidil Aqsa itu yang ini, bukan. Masjidil Aqsa yang ini. Yang ini tuh kalau yang daerah-daerah yang gitu malah itu. Yang ada tembok ratapannya dibangun bagus itu. Nah, sekarang lanjut. Ketika Nabi sampai Masjidil Aqsa, dikisahkan Nabi mengimami para Nabi, para Rasul sebelumnya. Cuman bedanya, apakah sholatnya yang imami itu setelah dari Sidratul Muntaha atau sebelum naik, itu yang beda pendapat. Ada yang mengatakan sebelum naik imami dulu, ada yang bilang setelah turun dari langit baru imami. Yang pasti gara-gara itu maka Nabi dianggap sebagai imamul anbiya wal mursalin. Memang benar-benar imamnya para Nabi dan para Rasul. Itu beda ulama, beda pendapat juga ini. Nah, tadi As-Sahra tadi kiblat sebelum Ka'bah. Nah, itu tak ulangi lagi. Jadi Nabi pernah ngimamin anbiya mursalin. Cuman bedanya oleh para ulama, apakah ngimaminya sebelum naik ke langit atau setelahnya, wallahu a'lam. Beda pendapat. Terus sholatnya kayak apa, wallahu a'lam juga. Kenapa? Karena dari zaman dulu sudah ada sholat. Dari zaman Nabi Ibrahim sudah ada sholat. Baitul Maqdis kan di Palestina. Iya. Makanya ketika itu batu tadi As-Sahra tadi. Iya, itu kiblatnya. Jadi Palestina, apa Palestina? Al-Aqsa itu madhabnya itu ke As-Sahra tadi. Sama kayak Masjidil Haram madhabnya ke Ka'bah. Ya. Lanjut. Ya, baca aja lah inilah. Panjang, saya bilang panjang ini. Udah 1 jam lagi. Sambil diminum. Nih, salah satu hikmahnya adalah yang tidak perlu di sini, yang ada di sini adalah bahwa Nabi Muhammad itu pernah ke Masjidil Aqsa. Dan itu salah satu ciri-ciri Nabi. Gak ada Nabi setelah Nabi Ibrahim yang gak pernah ke Masjidil Aqsa. Di antara Nabi Muhammad itu pernah ke Masjidil Aqsa. Itu berbungkam orang-orang yang di saat itu. Kamu kok ngaku-ngaku jadi Nabi? Memang kamu tahu Masjidil Aqsa? Masjidil Aqsa kan masjidnya para Nabi. Kalau kamu gak pernah ke sana, gak usah ngaku jadi Nabi. Itu makanya Nabi diisrokan ke sana itu. Ini nggak saya tulis di sini. Ada nih, lanjut. Mi'raj. Nah, kalau Mi'raj udah gak pakai huruf lagi, lamaan. Iya, huruf lamaan. Kita tahu lah kalau kita belajar astronomi, planet itu berapa jauhnya. Iya, cahaya aja masih kelamaan. Maka pakainya bukan cahaya, pakainya wakila kayak tangga jalan, cuma hulu alam kayak apa bentuknya. Bukan huruf lagi itu. Nah, disinilah nanti Nabi bertemu dengan nabi-nabi sebelumnya. Di langit pertama, Nabi ketemu Nabi Adam. Di langit kedua ketemu ini. Yang satu sudah wafat, yang satu masih hidup. Sampai sekarang bisa. Langit ketiga ketemu Nabi ini. Langit keempat ketemu Nabi ini. Langit kelima, langit keenam, langit ketujuh. Nabi Ibrahim, ketika Nabi ketemu Nabi Ibrahim, beliau sudah bersandar di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu kiblatnya orang langit. Kalau dibaca orang bumi sekarang itu Ka'bah. Kiblatnya orang langit itu Baitul Ma'mur. Nah, kalau dilurusin ke bawah, ditarik pakai plaster begini, nanti lurusnya Ka'bah. Iya. Kalau udah begini, teman-teman nggak usah nanya, berarti bumi datar dong, nggak usah nanya begitu, Allah alam. Bumi datar dong.
Iya, kalau kita nonton di YouTube, nonton video kita sendiri malahan bulat apa datar sih, Allah Allah. Yang bilang bumi datar pun bisa sih melogikakan, bisa itu. Kalau kita ngikutin terus itu, jadi dia tuh kayak mangkok gitu. Jadi kalau kita melempar roket itu melemparnya begini, bukannya begini. Itu. Ya udahlah, serahlah. Tiap hari selalu ada 70.000 malaikat beribadah di dalamnya. Yang telah keluar tidak akan kembali lagi. Ini menunjukkan malaikat saking banyaknya. Mengapa para anbiya tersebut yang ditemui? Ada 3 pendapat dari ulama tentang hal ini. Yang pertama, tidak ada hikmah tertentu kenapa Nabi ketemu Nabi-Nabi yang tadi. Nggak ada hikmah tertentu, nggak ada. Yang nomor 2, menunjukkan derajatnya Nabi-Nabi tersebut. Ini yang nomor 3 yang agak unik ini. Yang nomor 3, terdapat persamaan dari Nabi-Nabi yang ditemui tadi. Coba ini kita lihat persamaannya nih. Nabi Adam pernah diusir dari surga. Begitupun kelak Nabi Muhammad akan diusir dari Mekah. Namun keduanya akan kembali ke tempat dari mereka diusir dahulu. Nabi Adam balik ke surga, Nabi Muhammad balik ke Mekah. Nomor 2, Nabi Yahya, yaitu pernah berurusan baik dengan orang Yahudi. Nabi Isa dan Nabi Yahya. Nomor 3, Nabi Yusuf pernah diburukin sama kerabat sendiri. Begitupun dengan Nabi Muhammad, dimusuhin Abu Lahab dan seterusnya. Selanjutnya Nabi Idris punya derajat yang tinggi, pernah naik ke langit ke-4 tuh Nabi Idris. Nabi Muhammad pun demikian. Nabi Harun, kaumnya kembali mencintainya setelah membencinya. Nabi Muhammad pun demikian. Nabi Musa memiliki banyak pengalaman yang sering jadi cermin Nabi, misal ujian, penentangan dari kaumnya. Bahkan Nabi Musa adalah nama yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Itu Nabi Musa. Dan yang terakhir Nabi Ibrahim, oh iya kan, banyak itu adalah yang bapaknya para nabi, dakwahnya Nabi juga mengikuti Nabi Ibrahim, melanjutkan milahnya Nabi Ibrahim dan seterusnya. Allahu a'lam bishawab. Sebut aja lah. Manusia yang mulia adalah manusia yang dapat mengisi sifat egois yang ada pada dirinya. Yang kedua, hikmahnya, ketika seseorang dijatuhkan hingga titik terendah, tapi dia tetap berpegang teguh sabar Sofian, maka nanti akan kembali lagi ke tingkat yang lebih tinggi. Betul, makin dibanting makin tinggi mentalnya. Betul. Gitu. Cuman kita nggak kuat kadang-kadang. Kita dibanting pecah mental lagi. Iya, kalau bekel dibantu mental, kita bukan bekel masalahnya, dibantu pecah dengan mental lagi. Soal adalah ibadah yang sangat gimana? Ketika mikrot kebetulan sholat saya potong, daripada sholat, karena perolehannya nggak kayak dengan ibadah-ibadah yang lain. Allah nyuruh kita zakat, Allah nyuruh kita puasa, pakai firman, pakai Al-Quran, selesai. Tapi Allah nyuruh kita sholat, Nabi sendiri yang langsung dipanggil ke sana. Ya samalah. Kalau di sini mana begitu Pak Lurah, mana Pak Lurah? Ya, dinas. Ya, nggak apa-apa lah. Contoh lah, kita jadi anak buah. Ketika kita biasa apa-apa dapat surat perintah dari atasan, itu kan penting. Tapi akan lebih penting lagi ketika kita dijemput oleh orang ikut saya. Apa yang ikut saya nanti ada perintah khusus, itu lebih penting lagi. Baik. Ya, dan terima kasih. Hikmah yang terakhir nih, oh ya masih ada. Ketika Nabi di Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi menyebutkan ini, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Segala kemuliaan, segala keberkahan, segala kebaikan, segala ketoyib itu kebaikan juga adalah hanya untuk Allah. Langsung Allah balesin, assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh.
Selamat atas nama wahai Nabi, rahmat dan berkah juga kepadamu. Ketika Nabi mendapatkan ucapan dari Allah selamat dan rahmat berkah ini, Nabi ingat kita, nggak cuma egois buat beribadah beliau, enggak. Apa kata Nabi? Jangan cuma saya ya Allah, tapi assalamu alaina, selamat bagi kami, wa ala ibadillahi sholihin, dan kepada setiap hamba yang baik, yang soleh itu Nabi kita. Mendapatkan kemuliaan dari Allah masih ingat apa namanya umatnya. Langsung para malaikat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Percakapan ini diabadikan menjadi bacaan sholat. Ibadah. Apanya lagi? Percakapan ketika Nabi Mi'raj langsung disyariatkan menjadi bacaan sholat. Sabar ya. Di dunia ini hanya dua bagi orang Islam itu. Kalau nggak syukur ya sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tunggu. Hanya orang-orang yang bersabar yang dicukupkan pahalanya mereka tanpa batas pahalanya. Tenang aja. Nah, terus kita gimana? Coba kasihan orang-orang yang seperti ini. Jika Allah kurang ada harmonis satu rumah tangga, macam-macam, apalagi terus kesehatan kita coba dan sabar ada intinya di situ aja lah. Saya kemarin baca itu bagus. Jadi begini teman-teman semuanya, terkadang kita ini nganggap rezeki itu ya duit. Jangan. Kenapa? Karena terkadang Allah itu nggak ngasih kita rezeki berupa uang, berupa harta. Tapi terkadang kita gelisah belum sholat, itu rezeki yang luar biasa. Bisa gelisah karena kita belum sholat, itu rezeki yang luar biasa. Allah masih gak tenang nanti bawaannya. Kenapa? Masih belum sholat. Itu rezeki itu. Dan itu bayangin kalau anak kita yang punya, bayangin kalau istri kita yang punya, subhanallah, nyamannya kita sebagai suami, sebagai orang tua, udah gak punya beban lagi. Tapi nah ini bagi orang-orang yang kalau ninggalin sholat biasa-biasa saja, hati-hati ya, jangan. Sekali lagi mau sholat sendiri atau disolatin. Terima kasih. Mohon maaf, kita tutup dengan doa. Kita Fatihah sekali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua yang di sini, keluarga kita, semoga selalu mendapatkan rahmat, ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dimuliakan kita, dimuliakan dalam hidup kita, dimuliakan dalam agama kita, dan ketika kita meninggal bersama keluarga nanti bisa berkumpul lagi di surga Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus untuk almarhumat dari tuan rumah dan almarhumat kita semua, semoga di alam barzakh sana diampunkan segala kesalahan kekhilafannya, diterima semua amal ibadahnya, dilipat gandakan pahala kebaikannya, ditempatkan di raudhah min riyadhil jannah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. واعف عنا يا كريم ارحمنا، واعف عنا يا كريم ارحمنا، واعف عنا يا كريم ارحمنا، يا كاشف الغم، يا من يعظم يغفر ويرحم، يا دافع البلاء يا الله، ويا دافع البلاء يا رحمن، ويا دافع البلاء يا رحيم. اللهم بحق الفاتحة، بشر الفاتحة، وبكرمة الفاتحة، وبشفاعة الفاتحة، دعواه فيها سبحانك اللهم وتحية فيها السلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Ya Rabbana tarafna bi
وتب علينا توبة تغفر لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان والسائر الخذلان وكل غير محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرجو بكل سهل صل وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدادة السخب والحمد لله في المنع والتناهي والحمد لله في المنع والتناهي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله